सरकार जानना सरकार जानते सरकार फायदा देखुं आ पुंजीपत्र फायदा देखुं गरीब फायदा देखुना गरीब के इच्छा आम छता देवु जता देवु घर देवु एटा देवु ये सब बाहाना गोटे तुम धर्म पक्ष खाली गोड़े था गोटे बाहाना वर्ष शासन कले दिल्ली एत दिन शासन है तथा श्रमिक मान किसी उन्नति भावुं देखो जो जो सरकार आसे बीजेडी हो बीजेपी हो कांग्रेस हो आम आदमी जी भी शासन जोड़ी करुच्ची श्रमिक आम हक पे लड़ाई करुचु जो भूल हम से कम्युनिस्ट छिड़ा बस्ती बासिंदा लड़ाई कर गरीब लोक लड़ाई कर चाषी मान लड़ाई कर कम्युनिस्ट काम लोक हक में लड़ाई कर कौन ठीक नाला सेटा से जानवे देखो केरल जो जड़े श्रमिक मान लड़ुं पक्का घर दिखाई समस्त कहला समस्त जगह दिखाई भूमि कहीं रही नरेंद्र मोदी कथा कहते 2019 कहते 2022 सुधा समस्त पक्का घर करदेबू आ गोटे भी किसी रहा समस्त हवाई चप्पल जो मिलूची से हवाई जहाज से बुझे कि हवाई जहाज ट्रेन को जाइए कष्ट कले नौकरी नमस्कार जागृत वार्तार स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत करुच्ची मधुसूदन आज स्वतंत्र साक्षात्कार जे प्रथम अतिथि होती से जड़े गरीबर बंधु असहाय को हाथ बढ़ाऊा जड़े दरदी बंधु देवदूत भली गरीब मान द्वारा श्रमिक मान पाखे पहुंची तांकर सुख दुखर साथी से आउ कहीं नुहति यही डुमुडुमा अंचल जड़े श्रमिक नेता गौरांग साहू जे स्वर्गत गौरांग साहू सुपुत्र बसंत कुमार साहू जे सिटूर जिला कमिटर सदस्य तथा डुमुडुमा सिटू शाखार जड़े नेता तांको आमे आज अतिथि भाव आमर स्वतंत्र साक्षात्कार पाइचु तेणु आसंतु तांकर श्रमिक विषय रे किसी आलोचना करिबा बा वर्तमान सांप्रदायिक राजनीति विषय रे से मध्य तांकर नेतृत्व थिबा अभिज्ञता को प्रकाश करिवे आसंतु नमस्कार नमस्कार मिश्र बाबू समस्त को नमस्कार जहाँ भल डाकी जागर बार्ता समस्त पिला समस्त को नमस्कार अभिनंदन आल सलाम आमे आपण बापा आज्ञा श्रमिक मानकर पूरा जड़े नेता तो कह जाई परिबनी श्रमिक मानक जड़े बंधु सुख दुखर साथी थिले समस्त जानिचंती बा सिटूर भल जड़े नेतृत्व नवार पराकाष्ठा थिला तांकर देहांत परे आपण तांकर दायित्व नहीं जे आपण मध्य भी जड़े श्रमिक टिके पहुंचले आपण बहुत साहाय्य करती श्रमिक सुख दुखर साथी होती देवदूत भली तांकर प्रत्येक कार्य हो विवाहटी हो असुविधा पड़ता हो एक्सीडेंट हो प्रत्येक प्रकार सरकारी सहायता प्रदान करिवार आपण जाई पहुंचती मोर यह लक्ष्य कौन आप भविष्य बसंत बाबू रही भविष्य आमर किसी भविष्य देखिनु आम श्रमिक मान भविष्य देखा चाहूँ देशवासी भविष्य देखा चाहूँ आम सब श्रमिक मान कम कर कम करूँ आम बापा जो श्रमिक मान कम करते आमको खराब लगता आमको कम कर निज परिवार कम करना आम किसी बुझीपार सी मानने कम्युनिस्ट विचार एत प्रभाव थे से निज घर पे कम करते केवल पार्टी लोक कम कर बापा चलीगला हजार हजार लोक देखिलु सर आम कि मन गोटे आसला आम भी से विचारधारा पशल आमको प्रथम मुझे मना करदेली ये सब संगठन ये सब दायित्व नहीं चलो आम रोजगार कला पढ़ा चलो पिला चलो मत जन थे बापा बहुत सांग सी सब बुझेले दिने कार्ल मार्क्स विषय बुझेले श्रमिक मान विषय बुझेले आम देश आजाद समय बुझेले तब मत कि परिवर्तन मन को आसला आपको पूरा कम्युनिस्ट चिंताधारा बापा बर्तमान राजनैतिक संप्रति राजनीतिक कम्युनिस्ट चिंताधारा आप खाप पाऊँ देखो
ମିଶ୍ର ବାବୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରମିକ ବି ଏତେ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଆମ ଓଡିଶାରେ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ଦିନ ଶାସନ ହେଲା, ତଥାପି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସରକାର ଆସୁଛି, ସେ ବିଜେଡି ହଉ, ବିଜେପି ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ଯିଏ ବି ଶାସନ ଯୋଉଠି କରୁଛି, ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଆମେ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛୁ। ଯୋଉଠି ଭୁଲ ହବ ସେଠି କମିଶନ ପାଇଁ ଛିଡା ହବ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର କାମ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ବଢିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହେଲା, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରହିବ, କାମ କରିବ, 2 ପଇସା ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ କେତେ ଅଛି? 462 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେରଳ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, କେବଳ 900 ଟଙ୍କା, 1200 ଟଙ୍କା, 1500 ଟଙ୍କା ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଓଡିଶାର ଲୋକ ଯାଇକି କେରଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁପି ଲୋକ ଯାଇକି କେରଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହରିୟାଣା ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଲିକତା ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେରଳରେ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କେରଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ସେଠି ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଗ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ଆମ ଓଡିଶା ଦେଖିବେ ଯଦି ସର୍ଭେ କରାଯିବ ତାହେଲେ 100ରୁ 80% ହାଟିପ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସରକାର ଦାୟୀ। ସରକାର ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ସରକାର ଉପରେ ପଡୁନି କିଛି? ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ପଛରେ ଗୋଡାନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡାନ୍ତୁ। ଯେ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡେଇବେ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦିଅ, ଆଉ ଯଦି ଧର୍ମ ପଛରେ ଗୋଡେ ତାକୁ ଫୁଲ ମାଳ ଦିଅ। ସରକାରଙ୍କ ବିଚାର ହଉଛି ଏଇଆ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏଇ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଆଉ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆସିବେନି। ଏବେ ଧର୍ମକୁ ସେ ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପି ଲାଭ କଣ ରହିବ? ଲାଭ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଶାସନ କକ୍ଷରେ ବସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା, ମହାନ ନେତା ସିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକରା ଥିଲା ସେ ମନା କରିଦେଲେ। କଲିକତାରେ ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଲେ। ତାଠୁ ତାଙ୍କର ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍ ଆସି ପାଖରେ ବସିଲେ, ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ମନା କଲେ। କାହିଁକି କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ପୁଞ୍ଜିପତି ଶାସନ ଭିତରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଏକୁଟିଆ କୌଣସି ଲଢିବ, ଗରିବ ହକ ଲଢିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ରିମୋଟ ଚଳେଇବେ ଆମେ ଚଳେଇବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ରାଜନୈତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ, ଆପଣ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ନେତା ହିସାବରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ସରକାର ଉପରେ କିଛି ପଡୁନି? ନିଶ୍ଚୟ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହକ ଲଢେଇ କରୁଥିଲୁ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲଢେଇ କରିଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ବିଦେଶ ଘଟିଛି, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିରୋଧ ବି ଲଢେଇ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ହେଲା କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଲା, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର କୋଡିଏ ଜଣ ସାଥୀ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, 20 ଜଣ ସାଥୀ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କି ଆମ ସଂଗଠନରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ବଜାର ହାଟରେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଲୋକ ନିଜ ଖୁସିରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛୁ କହିଲୁ, ଲୋକ ଖୁସି ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ କେତେ 28,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଥିରେ ଆମ ସାଥୀ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ରହୁଛି। ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଶ୍ରମ କୋଡ ଯୋଉ ବହିଟା ଅଛି, ଏଟା ଦେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ପଢିବେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ एकजुट होकर रास्ता को आसवे सरकार भूल नीति सरकार जो श्रमिक मान जो 44 आईन थिला से आईन को काटिकी चार्टा जो कोड कर परिवर्तन कर संपूर्ण विरोध करुँ कहीं श्रमिक मान जो कम आनी आगु श्रमिक मैंने 8 घंटा कम करते ओभर टाइम कम कले पैसा पाते एवं सरकार कौन कले 12 घंटा आईन आनी 12 घंटा नहीं तो 12 आईन आनी आम विरोध कर 8 घंटा कर 10 घंटा कर 10 घंटा अच्छा चिंता कले गोटे फैक्ट्री रे 3 शिफ्ट काम होता जो 10 घंटा काम हम 3 शिफ्ट हो कि हेनी 2 शिफ्ट हम 10 20 घंटा जन दीटा श्रमिक काम करेंगे आउ 4 घंटा कर यही श्रमिक मन को लेकिन काम करेंगे आउ 2 घंटा एक्सट्रा काम करेंगे काम कला आउ जन बेकार ही रहा ये सरकार जानना सरकार जानते सरकार फायदा देखुं आ पुंजीपतर फायदा देखुं गरीब फायदा देखुना गरीब के इच्छा आम छता देवु जोता देवु घर देवु एटा देवु ये सब बाहाना गोटे तुम धर्म पक्ष खाली गोड़े था गोटे बाहाना श्रमिक मान किसी उन्नति बर्तमान राजनीति दल कहीं मन पस दौना देखो श्रमिक जो उन्नति चाहिए आज सरकार 3 महला बिल्डिंग से कहीं श्रमिक
ବିଲ୍ଡିଂ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ 20 ତାଲା 30 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଯୋଉ ଯାଇ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଆଜି ବସ୍ତି ଯୋଉଠି ଥିବ କାଲି ସକାଳେ ଡୋଜର ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ। ଯୋଉଠି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ରଖିଥିବ କି ଛେଳିଟେ ରଖିବ ତାପରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯଦି ନିଜ ପୁଅ ଟିକେ ଝିଅ ଟିକେ ପାଖରେ ଶୋଇବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରୁମ ରେ ବାପା ଶୋଇବ, ମା ଶୋଇବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବ, ସିଏ ଶୋଇବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ଝିଅ ଶୋଇବେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ରହୁଥିବେ। ଆଉ ସରକାର ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଜେଡି ସରକାର ଆମର ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ମିଳିଲା ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗା କରି ଘର ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯେମିତି କେରଳରେ ସେ କଣ କଣ ପଟ୍ଟା ମିଳିଥିଲା, ଇଏ ତ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା। ସେ ପଟ୍ଟାଟା କଣ ଠିକ ନଥିଲା? ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳ ଯୋଉ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ହଁ। କହିଲେ ପକ୍କା ଘର ଦିଆହେଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆହେଇଯିବ, ଭୂମିହୀନ କେହି ରହିବେନି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କଥା କହିଥିଲେ 2019ରେ କହିଥିଲେ ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର କରିଦେବୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆଉ ଯିଏ ହାବାଇ ଚପଲ ଯିଏ ପିନ୍ଧୁଛି ସେ ହବାଇ ଜାହାଜରେ ସେ ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ ହାବାଇ ଜାହାଜ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇବାକୁ କଷ୍ଟ କଲେ ଡରୁଛନ୍ତି, ବାଇକ ନେବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାର ନେବାକୁ ବି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ମିଳିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଘର କରାହବ ବୋଲି, ସେଟା କଣ ଠିକ ନଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସମୟରେ ସିଏ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଲେ କି ପଟ୍ଟା ଦେଲେ, କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହକ ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲେ ଦେଲା ଠିକ ହବ, ସେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କଣ, ତାଙ୍କୁ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗା ଦିଅ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଘର ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆମର ଏଇ ଦାବି ହଉଛି ସେଇଆ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସରକାର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ସରକାର ଆଜି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବି ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ଏ କାର୍ଡ ଦେଇକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ସେ ମେଡିକାଲ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟିବ। ଆମେ କହିବା କଣ, କାର୍ଡ ବଦଳରେ ସେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦିଅ, ସବୁ ସରକାରୀ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଖୋଲ, ମାଗଣା ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଅ। ଯେମିତି କେରଳରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ଯିବେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ନେଇକିରି ପୁରା ଷ୍ଟାମ୍ପ ନେଇ ସବୁ ଯାହା ବି କରିବେ ସବୁ ପୁରା ବହୁତ ଫ୍ରି ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଲେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ରହିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଆମର ଦେଖା ଯାଉଛି ଓଡିଶାରୁ ବେଶୀ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ। କିଛି କଣ ଓଡିଶା ପାଇଁ କିଛି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା କଣ ଧ୍ୟାନ ଦବୁ, ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦବୁନି। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ବିଜେଡି ହଟିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ହଟିଗଲା ତ ଯାଉ। ବିଜେଡି ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜେଡି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କାଲି ସକାଳେ କଂଗ୍ରେସ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କଣ ମିଶିବାକୁ କଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବେଇମାନ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି କିଛି କିଛି। ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ବେଇମାନ ନୁହଁ। ଯେ ଆଜି ଗରିବ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢେଇ କରୁଛି, ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି, କାଲି କୋଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ଆସିବ, କୋଉ ଅଲଗା ଦଳ ଆସିବ, ମତେ କହିବେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉ, ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରୁ, ଆପଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ବେଇମାନ ନୁହଁ। ଆପଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶ୍ରମିକ ନେତା ହିସାବରେ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦଉଛୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଚଳିବ, ତାକୁ 1200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ଘର କରିକି ଦିଆଯାଉ, ଲାଇନ ପାଣି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। ସରକାର ଏଇଟା ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଉପକୃତ ହବ, ଆଉ ଦେଶରେ ନାଁ ରହିବ। ଏ ଦେଶକୁ ଆଜାଦ କରିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ। ଶ୍ରମିକ କୃଷକଙ୍କର ଡେଭଲପ ନହେଲେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ଡେଭଲପ ହବନି। ଦେଖନ୍ତି କୃଷକ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣେ, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଜା କଣ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଅଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି MFC 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ଖୁସି ହଉଛି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ। ଧାନ ତ ପଡିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଉଠୁଛି? ଧାନ ପଡିଯାଉଛି, ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ତାଠୁ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ସେଇ ଜାଗା ଗଛ ହେଇକି ତାଠୁ ପେଣ୍ଡୁ କଟା ହବ। ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଉନ୍ନତି ହବ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କର ଦଳ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ସବୁ ଉନ୍ନତି ଭଲ ରହିବ। ଦେଖ ଯଦି ଯଦି ମୋ ପାଖେ 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କମେଇକି ଆଣିବି, ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ଖୁଆଇବି, ଭଲରେ ଦେଖିବି, ସବୁ କରିବି, ସେ ପଇସା ସରକାର ଆଗରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନଥିବ, ମୁଁ ଖାଲି ଯିବି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି, ସେତିକି। ଆଉ କଣ କରିବି? ମୋ ପିଲାକୁ ଭଲ କାଜୁ ଖୁଆଇ ପାରିବିନି, କିସମିସ ଖୁଆଇବିନି, କି ଶ୍ରମିକ କୌଣସି ପିଲା ଆଜି ମୁଁ କହିଦଉଛି ମଟନ ଟିକେ କିଣି ଖାଇପାରୁନି, କି କାଜୁ କିସମିସ ଟିକେ ଖାଇପାରୁନି। କାହିଁକି କହିଲେ? ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ହଉଛି 500 ଟଙ୍କା। ଯଦି କାମ ଯଦି ନ ଗଲା ତାହେଲେ ଭୋକ ରହିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା କଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଇଗିଣା ଛକରେ ଆମେ ବହୁତ ଲଢେଇ କରିଥିଲୁ, ବିଜେଡି ସରକାର ଆମର ବହୁତ ଲଢେଇ କରିଥିଲୁ ଯେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ସେମାନେ ସେ ଛାଇରେ ବସିବେ, ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇ, ଯେମିତି କେରଳ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ସେମିତି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ। ବିଜେଡି ଆମ ସମୟରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା,
ତିନି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଆଇନା ଛଅରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଲା ପଡିଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲା କାହିଁକି, ଯଦି ହେଇଛି ତାଲା କାହିଁକି ପଡୁଛି? ସେଟା ଖୋଲା ଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହଉଛି, ଶ୍ରମିକ ସେଠି ବସିବେ, ସେଠି ମିଟିଂ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ଯଦି କିଏ କାମ ଆସିଲେ ତମେ କାମ ନେଇକି ଯିବ, ସେ ହସ ଖୁସି ସେ ରହିବେ ସେଠି। ଆଉ ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡେ କାଲି ଗାଡି ପଳେଇ ଆସିବ, ବାଜିଯିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବି କରିଥିଲେ ଲେବର କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ବିବାହ ପାଇଁ, ପିଲା ପଢିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି। ମିଳୁଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ, ସବୁ ଠିକ ମିଳୁଛି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ 1999 ମସିହାରେ 1990 ମସିହାରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 2006 ମସିହାରେ ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା। ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଯାହାକୁ ମାନେ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ, ଲେବର କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 20ଟା ବେନିଫିଟ ରଖିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା 13ଟି ବେନିଫିଟ ଦଉଥିଲେ। ଯୋଉ 13ଟା ବେନିଫିଟ ଦଉଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ମିଳୁଛି 4ଟି ବେନିଫିଟ ଆଉ 5ଟି ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି। ଯୋଉ 4-5ଟି ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି, ସେ 4-5ଟି ବେନିଫିଟ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ମିଳିବ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ପାଇଁ ମିଳିବ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଏତିକି। ସାଇକେଲ ମିଳୁଥିଲା, ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଟୁଲସ ସେଫ୍ଟି ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପେନସନ ଥିଲା, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପକ୍କା ଘର ଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମେଡିକାଲ ସହାୟତା ଥିଲା, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସରକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା করে ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ପଇସାଟା ସବୁ ଶେଷ ଆଦାୟ ହଉଛି, ଟଙ୍କାଟା ଆଦାୟ ହଉଛି, 1% ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ହଉଛି, ସେ ପଇସା ସରକାର ସବୁ ନେଇକି ଇଲେକ୍ସନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବା କଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେଟା ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ଦାବି ଅଛି, ଶ୍ରମିକ ହଟାଅ। ଶ୍ରମିକ ଯୋଉ 44ଟା ଆଇନ ଥିଲା, ଭଲ ଆଇନ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 4ଟା ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଏତେ ଦରଦ ଅଛି, ଆମେ ବି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା କଥା, ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟା ଆଇନ କର, 4 ସିଫ୍ଟ କାମ ହଉ, ଶ୍ରମିକ ଅଧିକ କାମ ପାଇବେ, 1000 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ କର। ଯେମିତି କେରଳ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠି 1000 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ କର। ଯଦି ନ କରନ୍ତି ନକଲେ ଲଢେଇ ହବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କାହିଁକିନା ମାସକୁ 26,000 ଦରମା ମାଗିଛୁ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ, ମାସକୁ 26,000 ଦରମା ଦିଆଯାଉ। 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ତମେ 12 ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି ଆଲ ସେ ଆଇନଟାକୁ? ତମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢେଇ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଲଢେଇ କରିବୁ। ଏ ବହିଟା ଆପଣ ପଢିବେ, ଆଉ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ବି ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମ ପାଖରେ ବି ବହି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି ଆସି ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ। ଶ୍ରମିକ ଯୋଉ ଭୁଲ ଆଇନ ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଥା, ଆଗରୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରୁଥିଲେ। ସରକାର ଗୋଟେ ନୋଟିସ କରି, କଲେକ୍ଟର ଚିଠି କରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ବସୁଥିଲେ। ସରକାର କେବଳ 60 ଦିନ ପରେ, 60 ଦିନ ମାଲିକ ରଖିବେ, ତାକୁ ଦମନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 60 ଦିନ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ଯାଇକି ବସିବ, ଏଇଟା କଣ ଠିକ? ଏଭଳିଆ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି, କୀଟ ଦାସ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଖଟେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଯାହା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦାବି ନ ରହିଲା, ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହକ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସରକାର ଦମନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।